ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਇ ਮੰਡ ਨਿਮਾਣੀ ਕਤੂ ਕਿਉ ਨ ਮਰੀ ਜੈ ਰੋਏ ਜਾਵਗ ਤਿਤ ਨ ਆਵੇ। ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ, ਲਾਡ ਲਡਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ।
तेरी राखै ममता कयो कृपाल ठाकर रहो आवण जाना गुरु मिल नानक पार ब्रह्म पछाना सैंडी पंडित कोय न डिठा तू नानक मल पाना और कुमाई किस मित्र विचोले जे मिल संत पछाना लाड लटाया जी मैं तेरे अपने ख्यालों में बार की तरह को शब्द और विचार को मन दुनिया के धंधियां दुनिया के व्यवहार कारां विच लग के दुखी अशांत हो जाया करता है, क्योंकि पदार्थों का व्यवहार का सुभाव ही हो जाए। इन्हां विच राग द्वेष और अतृप्ति दो दोष भरे पए हैं। पदार्थों का फल राग द्वेष और अतृप्ति दस्या है। राग नाल प्यार दा है, द्वेष नाल विरोध दा। जिथे हुंदा उत्थे मन नूं शांत नहीं होया करदी। अतृप्ति जिथे रज ना होना, दो गल्लां जिथे होण उत्थे मन नूं शांत कैसे आवे। संते विहारां दे विच पदार्थां विच दुनिया दे धंधियां विच जिहड़े धंधे विहारां पदार्थां दे विच ही हुंदे है, उन्हां विच मन लग के मैला हो जाता है और अशांत हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसनों दुख नूं अशांति नूं दूर करने वास्ते जदों ये पुरुष सत्संग विच पहुँचता है, अपने ख्याल नूं रोक के जस विच लीन करता है, इहदे मन दे उपरों वो अशांति दा और राग द्वेष अतृप्ति दा जिहड़ा गलबा पै जाता है, वो दूर होके मन नूं फिर सुख शांति का अनुभव होना शुरू हो जाया करता। जिवें कोई बड़ा बेकीमता लाल उसके उपर धूड़ी लिपट जाए, उसकी आब नूं आभा नूं और उसकी महत्ता नूं वो लुको लिया करती है। फिर उस धूड़ी नूं मिट्टी घट्टे नूं जे इसी तरीके से ला दिता जाए, उस लाल की आभा
उसकी महत्ता, उसकी चमक उमें फिर प्रगट हो जाती है। इसी तरह मन जो है दुख सुख का अनुभव करता आला है। दुखा सुखा अनुभव करने वाली चीज़ जिसमें अंदर यही है। इस उपर जो दुनिया के व्यवहार गाला धनिया करके शांति घबराहट इन्हों का कारण दुख ये गलबा आ पैंदा है। सत्संग में पहुँच के अपना चित्त हरी जस दे विच लगा के उसनों दूर करके शांत अनुभव करता है। कदे गुरु जी लिखिया शांत किते नहीं शांत वाहिगुरू के नाम की चाहिए फरमाते हैं। शांत न होवे जी बिना हर नाम, शांत न होवे जी बिना हर अनेक सुख रस प्रोगुण पूरे, ग्रह सोन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे। मन इच्छे सुख मांडा किछ नाहे विसूरे, सो परम चित न आवे विष्टा के कीरे। बिन हर नाम न शांत होए, कित विद मन धीरे। दुनिया दे कितने पदार्थ सब कुछ भी होवे, गुरु जी फरमाते हैं हरि नाम तो बिना शांत नहीं आवे, बल्कि वाहिगुरू के भजन तो बिना इसनों गंदगी का कीड़ा दसे। सो यूँ करके उसके मांगो इसकी दिशा ने शांत, तो शांति है वाहिगुरू के भजन विच है। शांति नाम तो बिना ना होवे, धीरज न आवे चित।
ਮਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਜਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਨਿਯਤ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਬੇਕੀਮਤਾ ਹਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, किसी वक्त उसका वसा नहीं करती। इसी तरह कुछ समा गुजरता गया। एक दिन उसने उस हार नूं किते गल विचों ला के बाहर खूंटी ते टंग दिता और भुल जाती है उसने उठाना। इल दी निगाह बड़ी तेज मनी। दूरों बहुत ऊंचा उड़ता इल जानवर जो है, निगाह उसकी बहुत तेज है। दूरों उसकी निगाह वो हार दिसिया। उसने जिन झपटा मारिया, झपटा मार के उस हार नूं अपने पंजां विच पकड़ के ले जाती है। उसका आलना एक बोड़ के दरख्त ते एक जंगल रोही विच छप्पड़ के किनारे सी, जो दरख्त उहदे उपर सी। उस हार नूं उस इल ने उसदे विच जाके रख दिता, जिस दे विचों थोड़ा जिहा हिस्सा उसका आलने तो नीचे लटकता रहा, जिसका अक्स वो छप्पड़ विच टिके साफ पानी विच प्रतीत हुंदा सी। कुछ समा गुजरे तो बाद उस महाराणी नूं ख्याल आया, ओ मेरा गला सुइयां जाए, हार किधर गया। ढूंढ करनी शुरू की, इधर उधर ढूंढिया पर कितों ना लभ्या। अखीर चित नूं बड़ा शौक होया। जिस वस्तु विच मोह होवे, प्यार होवे, वो गवाच जे, इधर उधर हो जे, मन नूं वसी शौक होंदा। शौक होने के कारण शौकगाह दे विच मेले वेश दे विच मेले कपड़े पहन के चली जाते। राजा महाराजा के घरां विच एक इहो ਜਿਹੇ ਥਾਂ बने हुंदे सन जिन्हां नूं शौकगाह कहंदे सन। जे कोई दुख तकलीफ कष्ट राणी नूं होना, उत्थे टुटी मंजी ते जा पैना। राजा ने आके पूछना की दुख है, उसने दसना है दुख है। राजा ने निवृत्त करने की कोशिश करनी। तो इसी तरह वो शौकगाह विच जा पहुंची। बाहरों राजा आया, पुछण तो पता लगा महाराणी तां शौकगाह विच है। उत्थे पहुंचिया, की कारण, की दुख है, की तकलीफ है, की कष्ट है। कहन लगी वो हार जिहड़ा मैनूं पेकिਆਂ ਵੱਲੋਂ मिलिया सी, पता नहीं किधर गुआच गया। ढूंढ बड़ी कीती पर कितों नहीं लभ्या। उस दे नाल मेरा बहुता हित सी, जितनी देर तक नहीं मिलता मेरा जीवन सुखी नहीं होंदा। राजा कहण लगा, महला वेश छोड़ो, हुणी मैं शहर विच डौंडी फरवा दिना, जिथे किते होएगा लभ जाए, घबराओ ना। वजीर नूं कह के डौंडी फरवा दी। महाराणी दा हार गुआच गया, जे कोई लिया के देवे उन्हें बड़ा भारा इनाम मिलेगा। सो सबने डौंडी सुनी, पर कई दिन तो बाद भी किसी नूं हार का पता ना लग्या। फिर राणी ने कहा भी ये की सबब, अजे तक किसी ने पता नहीं दिता हार की बाबत। राजा कहना कोई ना, फिर डौंडी फरवा दिने। फिर डौंडी फरवाई। जे किसी नूं हार नहीं लभ्या, पता ही दे देवे, उन्होंने भी बड़ा इनाम दिता जाएगा। शहर दे विच एक लकड़हारा रहिंदा है, रोज़ बाहर लकड़ां चुगण वास्ते जांदा है। सवेरे घरों निकल जांदा, शाम नूं आउंदा है। एक भरा लकड़ां दा लिआउंदा है, रुपया तेली वरता, अपना घर का गुजारा चलाउंदा। जिवें ओह अज लकड़ां दी भरी लई आउंदा है। गर्मी का मौसम सी। उस छप्पड़ के किनारे ते जिथे बोड़ का दरख्त सी, उस दरख्त के उपर किल का आलना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਿਆ, थोड़ा ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ लटकदा, जिसका पीके साफ पानी अक्स दींदा सी।
ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਲਣੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲਟਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਡੁੰਡੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਹਾਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਦਾ ਭਾਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਦੀ ਲੈ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ 12 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਚਿੱਕੜ ਯਾਨੀ ਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਕਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਿੱਕੜ ਵਧਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਸ ਹੀ ਅਕਸ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਢੂੰਡਾਂਗੇ। ਸੋ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਾਰਨ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਬਈ ਹਾਰ ਜੋ ਡੋਂਡੀ ਫਿਰੀ ਸੀ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਢੂੰਡਦਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਾਰਾ ਗੂਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡਾਂਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢੂੰਡਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਟਿਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਸਤ ਲਗਾਈ ਵੀ ਆਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਉਸਨੇ ਐਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਛਾਲ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਨੀਚੇ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਔਰ ਟਿਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਹਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਮੱਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਟਿਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਨੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗਣਾ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਔਰ ਟਿਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਚਰਜ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵੀ ਡੋਂਡੀ ਫਰਵਾਈ ਸੀ, ਜੇ ਹਾਰ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਢੂੰਡ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ। ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਦਰਬਾਨ ਮੇਰੀ ਬਾਬਤ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਖਬਰ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤਬਰ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਢੂੰਡ ਲੈਣਾ, ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਖਾਸ ਮੁਤਬਰ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਪੜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਬਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਤਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਢੂੰਡ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ। ਉਸਨੂੰ ਜਥਾਯੋਗ ਇਨਾਮ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਢੂੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਜਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਅਖੀਰ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਰਅਸਲ ਹਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਢੂੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਦੀ ਢੂੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇਉਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਛਿੜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਹਾਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਢੂੰਡਦੇ ਖੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਗਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਸਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਕਸ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਢੂੰਡਿਆ ਪਰ ਹਾਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਝੱਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਢੂੰਡਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਕਸ ਹੀ ਅਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ
राजा कहना बड़ी मेहरबानी होवे, बड़ी कृपा होवे। सो जिस वक्त ये गल कही दरख्त ते चढ़दा है, दरख्त ते चढ़ के जिथे इल दा आलना सी उत्थे पहुँचदा है। उत्थों पहुँच के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हार लैके राजे ਦੇ ਅੱਗੇ लिया रखिया। बड़ी खुशी हुई, शांत मिसाल है जिवें हार की ढूंढ सिर्फ उत्थे हो रही सी जिथे सिर्फ हार का अक्स पैंदा सी थोड़ी देर वास्ते, वो भी टिके साफ पानी में। सो सारी दुनिया यानी कितने लोग उत्थे ढूंढ सके, लेकिन उत्थों असली हार ना लभ्या। जिथों जिथे हार पिया होया सी उत्थों थोड़ी देर विच ही लग गया। इसी तरह ही सुख स्वरूप, सुख का समुंदर, शांति का सागर हर एक के अंदर ठाठा मारे है, पर उसके उपर दी परदे पै गए। उसनों होर थावां तो होर चीज़ों में ढूंढिया जा रहा है, जिथे सिर्फ किसी वेले मन दे टिका करके वह अक्स पै जाता है, उतों ढूंढ हो रही है। तदे दुनिया में वो सुख और शांति लभदी नहीं है। जे असल जिथे है अगर उतों ढूंढिया जाए तो झट ही इन्हें सुख शांति की प्राप्ति हो जाए। वो है हर एक दे अंदर। जो असीं अपने ख्याल नूं बाहरों रोक के और सारे संकल्प विकल्प नूं छोड़ के सिमरन दे आसरे बन के आसरे उस दे नाल एकाग्र करांगे। उसकी एकाग्रता, उसका टच यानी मन का टच उस वाहिगुरू आनंद दे सागर नाल होएगा जो हर एक दे अंदर वसदा है। अंदरों ही शांति सुख लभेगा। इसी करके दसिया है सुख शांति हर एक दे अंदर है, पर यह दुनिया के विहारां धंधिਆਂ विच लगन करके मन खिड़ जाता है, ये गवाच जाती है। तो फिर जो सत्संग में पहुंचीदा है, ख्याल टिकता है, एकाग्र होंदा है, उस दिन मन का टच होंदा है, अंदरों ही सुख शांति के झटके वजने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि नाम गुरबाणी, गुरबाणी का कीर्तन, नाम का सिमरन उस आनंद के उपरों जिहड़ियां वो चीज़ां इसनूं ढकी बैठियां उन्होंने ला देने का एक जरिया रखा गया है। ये गुरु बाबा जी ने उस आनंद के सागर वाहिगुरू की प्राप्ति की खड़ी कढ़ी हुई है। सुख शांत न होवे जी बिन हर नाम को, शांत न होवे इसी तरह जदों सत्संग विच आके या सिमरन दे आसरे बिरती टिक जाती है, मन टिक जाता है, एकाग्र हो जाता है, अंदरों सुख शांति अनुभव होने लग पैंदी है। जे इस अवस्था नूं हमेशा ही सिमरन नाम अभ्यास के आसरे बरकरार रखा जाए, हर वक्त ही ख्याल यूं टिकिया रहे, तो सुख शांति अठपहरी हर वक्त ही हो जाती है। पर क्योंकि जिस वक्त सत्संग में पहुंचीदा है उतनी देर तक मन सुख शांत हो जाता। फिर जो धन्या में परच जाता है, उधर लग जाता है, उन्होंने असर फिर मन पर पै जाता है, फिर वही असर वही गंदलापन, फिर जाके फिर सत्संग में पहुँचता फिर शांति। इस करके
ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਢੰਗ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਜਲਧਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਧੂਈਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਪਣੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਲਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੌਨਿਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਭਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਬੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ। ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੱਪਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਪ ਹੈ। ਜਾਪ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿੱਲੇ ਬੁੱਲ ਹਿੱਲਣ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾ ਹਿੱਲੇ ਬੁੱਲ ਨਾ ਹਿੱਲਣ, ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਜਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੱਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੱਪਾ ਜਾਪਨਾ ਵਿਸਰੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪਨਾ ਵਿਸਰੇ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੱਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਧਿਆਵੇ ਅਜੱਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੱਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਸਵੇਂ ਦਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੱਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਯਾਨੀ ਖਿਆਲ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਾਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮਨ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੂਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੂਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੂਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਬੂਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦਿਸਣ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ 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 ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲਿਵ ਅਸਪੈਰੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹਨ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰਾਨ ਪਿੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਝੇ ਵਿਆਹ ਵਾਰ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। और ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਠੋ, ਪਹਿਰਾਤਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬਨ ਨਿਕਟ ਕਰ ਭੇਖ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ चिन्ह। श्वास ग्रास, जो सांस ग्रास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावे। जे सांस ग्रास न विसरे, हर नामा मन मंत्र, धन सही नानका पूर्ण सही सन। यानी इस अभ्यास की बाबत गुरु जी ने मत जीतो जी ने इशारा किया। उन्होंने रोज़ इसी तरह अभ्यास करना शुरू किया। अमृत वेले इशनान आदि करके चौंकड़ा लगा के एकांत बैठ जाना, अपने ख्याल नूं अपनी सुरत नूं बाहरों रोक के इतने दायरे विच जिवें तेली दा बैल तेली कोलू दे चुफेरे फिरदा रहिंदा, सफर तां भावें बहुत कर लैंदा लेकिन दायरा उहदा उतना ही हुंदा। इसी तरह हर दम दे नाल सिमरन करदिआं 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 व्यक्ति लिवलीन हो जाती है, दम सूक्ष्म हो जाता है, प्राण सूक्ष्म हो जाता है। प्राण ते मन जोगी शरण एक बने हैं, मन भी सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म होकर यह सुखमना नाड़ी के प्रवेश करन लग पैंदा है। जदों उत्थे प्राण दी अंश प्रवेश कर जाए, उत्थे कुदरती मन नूं शांति है, उत्थे संकल्प नहीं फुरदा।
ਠੰਡਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ 16 ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਪਈਏ 'ਚੋਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਆਨੇ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜਮਾ ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਹੋਵੇ 6 ਆਨੇ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰੀਬ ਮਾਤ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਇਉਂ ਰੋਜ਼ ਬਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਐਸਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਦਾ। ਦਿਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਸੁਖੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਰੁਪਏ 'ਚ 6 ਆਨੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਮਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਅਗਾਂਹ ਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮੋੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੱਝੇ ਵਿਹਾਵਾ ਔਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਮੜਾ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਪਰਾਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਛੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਛੇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਨੀ ਨਾਮ ਦੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰਿ ਧਿਆਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲੀ ਗਣਤ ਮਿਟਾਵੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਾਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਛੇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਭਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੋਮ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਜੁਗਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 6 ਕਾਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 9 ਕਾਨੇ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਯੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਕਰਦੇ 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 ਬਿਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾ 'ਚ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਉੱਥੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਤਾਹਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਜੜ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟੈ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖੀਜੇ। ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜ਼ੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਮਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਤਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿੰਗਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਐ ਰੁਕਨਦੀਨ, ਜਿਸ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਹੱਲ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ 52 ਕਿੰਗਰੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਸ ਤਖਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਯੰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਮਹਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, 9 ਗੋਲਕਾਂ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਕੰਨ, 2 ਨਾਸਕਾਂ ਆਦਿ ਇਹ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਮਹਲ ਦੇ 52 ਕਿੰਗਰੇ, 52 ਕਿੰਗਰੇ ਕਿਹੜੇ 32 ਦੰਦ ਹਨ ਔਰ 20 ਨਹੁੰ ਹਨ। 10 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ, 10 ਪੈਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿੰਗਰੇ ਹਨ ਇਸ ਮਹਲ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟੈ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖੀਜੈ। ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲਣੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਘੁਲੀਜੈ। ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਧਨ ਵੱਜਦੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਜੈ। ਤਿਤ ਘਟ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣਾ, ਕਰ ਭਗਤ ਮਿਲੀਜੈ। ਸਭੇ ਇੱਕੋ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਨ ਰਚਨ ਰਚਾਈ। ਬਾਬਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੁਕਤਾ ਸਵੈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਤਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮੀ ਇਸਨੂੰ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲਿਆਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਅਨਹਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਅਨਹਦ। 5 ਕਿਸਮ ਅਨਹਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਵੱਧਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ, ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਮੱਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੰਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਇਤਿਆਦਿ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਿਆਦਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਬਾਣੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਿਰਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਔਰ ਅਨਹਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਟਿਕੇ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਯਾਨੀ ਰੁਪਏ 'ਚ 16 ਆਨੇ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲਿਜਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ
ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸਥਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਓ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਬਿਰਤੀ ਜਾਓ। ਇਉਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮਨ ਟਿਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੈਠੇ, ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਰਤ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕਦੀ ਸੀ ਟਿਕਾਈ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਘਿਰਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਫਿਰ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਨ ਚਮਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, 2 ਨੀਆਂ ਵੀ ਚਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਘਬਰਾ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਟਹਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਫੁਰਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਮਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇਹੀ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਅੱਜ ਮਨ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਤੇਲ ਧਾਰਾਵਤ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੁਰਨੇ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਮਨ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗੀ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। बस कहने लगे ऐसे ही होने। आप समर्थ हो, हर तरीके से कृपा करो महाराज। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਲਣਾ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉੱਚੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਗਲ ਤਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੀ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ।
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਚੱਲੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹੀ ਹੋਈ ਚੱਲੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਇਹ ਸੁਖੀ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੁਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿਣ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਿਸੀ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਖੜਾ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਇਆ ਖੜਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਕੀ। ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਿੱਤ ਦੇ ਥਾਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੰਜ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਥੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਉਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਸੀ ਰਹੇ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ, ਸੱਜ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਝੂ ਘੇਰਦਿਆਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਭੂਤ ਵਿਚੋਲਾ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਝੂ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮੂਹਰੇ ਕਿਆ ਰੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਵੋ ਸਾਕ ਬੱਪੜੇ ਜੋ ਹੱਟੋ ਹਾਟ ਬਕਾਏ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ 84 ਵਿੱਚ ਛੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੰਤ ਮੂਹਰੇ ਕਿਆ ਰੋਈਏ, ਸੰਤ ਮੂਹਰੇ ਕਿਆ ਰੋਈਏ। क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए। दरअसल सबका अपना घर केड़ा है, हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीवा बले अगम का दिन बाती बिनते। सबका देश इको ही है, जितने दे तारी हैं इको देश है। उस देश तो विछड़ के आ गए, कोई अपने घर नूं छड्ड के इधर उधर ठेडे खांदा फिरे। ये हालत है दुनिया की। जिन्हों ने फिर अपने देश में जाने का रस्ता फड़ लिया, वाहिगुरू की भगती का मार्ग, हौली 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 अपने घर पहुँच जाएंगे। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 184 ਜੂਨ ਦੇ ਠੇਡੇ ਖਾਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਗੇ, ਸਭ ਚੂਹੇ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜੇ, ਊਠ, ਬੈਲ, ਖੋਤੇ, ਗਧੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਗੂਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੂਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਣ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਣੈ, ਸ਼ੁਕਰੈ ਕੁਕਰੈ ਕਰਤੈ ਸਤਮੈ ਕਾਕੈ ਤੁਲਖੈ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਗੂਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਜਿਹੀ ਜੂਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਖੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਪੈਂਡਾ ਨਵੇੜੂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੈਸੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਮਾਤਾ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਮੁਖ ਭੋਗ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਯੁਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਕਰਾ ਰਾਈ ਦਸਵੇਂ ਫਾਰ, ਮਨ ਤੋਂ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਕਸ਼ਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਉੱਠਾ ਕਰੇ ਫਸਾਓ, ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਿਜੇ ਆਪ ਰੁਕਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਰ ਰਸਤਾ ਇਤਨਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਾਥੀ ਵੱਤ, ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀ ਵੱਤ ਅਸਥੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਸਕੇ? ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਵੰਜਾਂ ਘੋਲੀ ਵੰਜਾਂ, ਤੂੰ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ ਓਲਾ ਰਾਮ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਲਖ ਲਖ ਵਰੀਆ, ਜਿਨ ਪਰੰਪਰ ਦਾ ਖੋਲਾ ਰਾਮ, ਮਿਟੇ ਅੰਧਾਰੇ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰੇ, ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਾ, ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਈ ਨਿਕਾਣੀ, ਸਫਲ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨਾ, ਪਈ ਅਮੋਲੀ ਭਾਰਾ ਤੋਲੀ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਦਰ ਖੋਲਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਭੋਲਾ। ਆਓ ਇਉਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਿਓਰੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 184 ਜੂਨ ਦੇ ਠੇਡੇ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਲਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਯੁਕਤੀ, ਇਹ ਢੰਗ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਿਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਨਾ ਹਰ ਨਾਮ ਇਨਸਾਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਰੂਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੀ ਆਯੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਰੀਰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰੀ ਚਾਕਰੀ, ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕੁਛ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੀ ਮਨ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 100% ਗਲਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਰੂਹ। ਰੂਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਨੇ। ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਭਜਨ ਔਰ ਸਤਸੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਛੋੜ ਬੈਠਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਸਮ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸਮ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰ, ਜੰਮ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਾ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਚੱਲ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਭਜਨ ਔਰ ਸਤਸੰਗ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਦੋਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਮਖਮੂਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਟਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ
रसम आके थोड़ी जी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए है, फिर बड़ा सौखा है। हर वक्त इस दे नाल अपने चित्त नूं शांत रख सकता है। उस आनंद दे सागर शांति दे सोमे वਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਲ इस सुरत की इस मन की अटैचमेंट बनी रहिंदी इस दे नाल। ते आओ अपने दोनों फर्दां नूं मुख रखना चाहिए है, व्यवहारक और परमार्थक। ते विहार ना करे इंसान फिर कर गृहस्थ मार्ग के काम नहीं रहिंदा, माता नूं घर छड्डना पैंदा, उन्हां नूं घर छड्ड के सारा जोर उधर लगाउणा पैंदा भजन बंदगी वल। जे गृहस्थ विच रहने तो दोवें गल्लां करनियां बनदियां हन। व्यवहार कार भी करो किसी न कुछ जो कुछ करते हो, लेकिन परमार्थ फर्ज नूं तां कदे भी नहीं ना भुलाउणा चाहिए। इस करके आओ सुख शांति वास्ते, सुख नाल जिंदगी बतीत करन वास्ते जे कोई उपाय ये है, खुद महसूस करते हो। देखो ना संगत विच बैठ के वो जिहड़े व्यवहारां कारां विच सानूं ਵਿਹਾਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੁਖੀ ਔਰ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਦੇ। ਇਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੁਛ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਕੁਛ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਤਕੀ ਉੱਥੇ ਭੋਰੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ 9 ਵਜੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ। 9 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਮਝ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਚੌਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਹੈ।
ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਗਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸੰਗ ਵਸੈ, ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵੇ ਦਾਸ ਤੁਮ ਬਾਣੀ ਜਨ ਆਖੀ। प्रगट भई सब लो मैं सेवक की राखी। राव अगन सागर ते कांडिया, प्रभु जलन बुझाई। अमृत नाम जल संचिया, गुरु भय सहाई। जन्म मरण दुख काटिया, सुख का थान पाया। काटी सिलक ब्रह्म मोह की, अपने प्रभु पाया। मत कोई जानो अवर कछु, सब प्रभु के हाथों। सर्व सुख नानक पाए, संग संतन साथु। मत कोई जानो अवर कछु, सब प्रभु के हाथों। सर्व सुख नानक पाए, संग संतन साथु।